सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी देख रही सारी दर्शकों का मैं तरनजीत कौर अजीत खबरों ते इस बुलेटिन विच का स्वागत करती हाँ। आओ सब तो पहला नजर मारते हैं अज दीयां चुणवीआं खबरां ते। श्री अकाल तख्त के जथेदार ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू सिख जगत तो मुआफी मंगे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों 30 की मीटिंग में शामिल ना होने का ऐलान। आम आदमी पार्टी पंजाब भर विच निगम चोणां अपने चोण निशान ते लड़ेगी। जलंधर विच विजय इंदर सिंगला वालों ओवरब्रिज का उद्घाटन ते अकाली दल बादल के सीनियर आगू सुजिंदर सिंह नूं श्रद्धांजलि देन पहुंचे मजीठिया। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते कुछ होर खबरां। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने मौजूदा कांग्रेसी विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ ਅਤੇ सिख संगतां ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਜੀਆਂ शिकायतों संबंधी कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने एक ओंकार ਅਤੇ खंडे का निशान वाला शाल अपने उपर लैके बहुत ही मंदभागा कार्य किया है, क्योंकि एक सिख होने के नाते उसनूं ये पता होना चाहिए सी कि अजिहा करना सिख धर्म की मर्यादा के विरुद्ध है। इसकी सख्त शब्दों में निखेधी करदिआं उन्होंने कहा कि उसनूं सिख जगत तो तुरंत ही इसलिए हुई गलती लई मुआफी मंगनी चाहिए है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जनरल सकत्तर सरवण सिंह पंदेर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सारे केंद्रीय मंत्रियों के दावे हैं कि खेती कानून पूर्ण तौर पर दुरुस्त हैं। इस नाल ही पहलों की तरह मीटिंग का कोई ठोस एजेंडा ना होने कारण केंद्र नाल भलके 30 दिसंबर की मीटिंग में जथेबंदी वालों शामिल ना होने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार विवादित बयान जरिए साबित कर रही है कि काले कानूनों संबंधी नीयत और नीति में खोट है। उन्होंने कहा कि जो केंद्र ते किसानों की मीटिंग होंदी है तो खेती कानून वापस लैण, सारियां फसलों की खरीद की गारंटी का कानून लियाउण, बिजली सोध बिल 2020 प्रदूषण एक्ट वापस लैण ते ही गलबात का नतीजा निकल सकता है। पर केंद्र इन्हां ते गल ही नहीं कर रहा, सगों सोधां करन ते ही लंबी विचार चर्चा ही करता है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब, मैं सूबा जनरल सकत्तर सरवण सिंह पंधेर बोलदा जी। जड़ा कल इधरों पहलों संयुक्त मोर्चे वालों सरकार नूं चिट्ठी गई सी कि असीं 29 तरीक 11 बजे टाइम तय करते हैं। सरकार पहलों कहती सी भी डेट भी थोड़ी टाइम भी थोड़ा, पर रहे नहीं, चलो 30 तरीक आ गई। उत्ते जिहड़ी चिट्ठी ते विचार चर्चा हुई है, सो कोई ठोस उहदे विच प्रस्ताव नहीं भेजिया गया भी असीं जिहड़ा खेती दे 3 कानून आ जां सारियां फसलों की खरीद की गारंटी वाला कानून नवां लैके आउणा, बिजली सोध बिल 2020 जां पराली वाला एक्ट उहनूं वापस लैण ते गलबात करनी है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆ भी ਅਸੀਂ आ 4 ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੈਸ ਨੋ ਤੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ, ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪਹਿਲੋਂ, ਫਿਰ ਜੈਸ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਇਹ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਘੱਲੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਣਾਉਣ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ 100 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਾਂਗੇ
ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ ਤੇ ਲੜੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਸੀਟਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 109 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਲੜੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 37 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 37 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵਿਦਿਨ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਵੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਗਲ ਤੇ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਲੱਦੇਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ 23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡੇ ਆੜਤੀ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ हैं ਔਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸੁਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਲਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਫੀਸ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਾਈ। ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੋ, 83 ਸਾਲ ਦੇ ਉਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਕਰਦੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਦਾ ਪਾਰਾ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ। ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2.6 ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋ ਜਾਣ ਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਫਰੋਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ, ਮਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਰਸੀਮ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਡਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਤਰਕ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਲਚ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰॉ ਮਲਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੇਨ ਫਸਲ ਹੈ, ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਿਲਰਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੌਗੀ ਵੈਦਰ ਦੀ ਵੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ। ਫੌਗੀ ਵੈਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਾ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ 137 ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿਫਰ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ होने तो बाद इन्होंने पाकिस्तान लिए रवाना किया जाएगा। हमारे सीनियर अधिकारी ने 2 दिन पहले हमको इंटीमेट किया था कि आज 29 दिसंबर 2020 को अप्रॉक्सीमेट 37% है जो इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं। इनमें से दिल्ली के 97, MP 13, राजस्थान 3, JNK 7, महाराष्ट्र 2, छत्तीसगढ़ 4, गुजरात 9 और वेस्ट बंगाल 1, ये 137% है जो आज इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं। एक्चुअली ये आज से 7-8 महीने पहले भारत में अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए, फंक्शन अटेंड करने के लिए या अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे, और लॉकडाउन पे मैंने यहाँ पे फंस चुके थे। इनको आज जाने की परमिशन है जो आज जा रहे हैं। तो यूएनओ के आदमी भी जा रहे थे? नहीं, यूएनओ के देखिए वो तो फॉरेनर ऑफिशियल होते हैं, वो आज एक यूएनओ ऑफिशियल इंडिया टू पाक जा रहे हैं। तो स्टूडेंट भी आए हुए हैं जम्मू कश्मीर? एक्चुअली स्टूडेंट है, उनका एक लिस्ट अलग से है 119 पर्सन का,
लेकिन उनके बारे में अभी तक हमारे को इधर इंटीमेशन नहीं है, उनको जाने का भी परमिशन नहीं है। अगर अभी परमिशन आ गई तो इनको छोड़ा जाएगा। इनका मेडिकल वगैरह किया जा रहा है अभी? बिल्कुल जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफ ऑफिसर जी ने एक मेडिकल टीम अंदर प्रोवाइड की है जो इनका मेडिकल करेंगे। इसके बाद इनका कस्टम और इमिग्रेशन के पेपर वगैरह चेक करके हमारी मिनी बसेज है जो यहाँ से लेके जीरो लाइन तक इनको लेके जाएगी और वहाँ पे इनको जीरो लाइन से क्रॉस करके पाकिस्तान भेजा जाएगा। उधर से भी कोई आ रहा है कि नहीं, आज आने वाला कोई नहीं है। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। In the spirit of total transparency, let me just recall what we did. We had, at the time when we imposed the temporary suspension, and I stress those words, at that time we had something like 40 plus flights a week, 60 plus week. So Air India, and I thought 40 says 60, which means you had almost 8-9 flights a day. Now, what has happened is we've temporarily suspended the flights, and the passengers who came in from the time of announcement to midnight on the next day, they were subjected to compulsory, mandatory quarantine at the point of arrival. Even those who tested negative were required to go in for mandatory home quarantine. I foresee, now I'm speaking not with a mandate as an announcement, I foresee a slight extension of the temporary suspension because we are getting the fuller picture of what has happened. I don't expect that extension to be a long or indefinite extension. I'm not going to put a figure on it, but the words I'm choosing will give you an idea. A slight extension, small extension of the temporary suspension. Because I also see that flights from the United Kingdom to other countries are similarly suspended for the moment. But I think we are getting a handle on this once we have the genome sequencing completed and we have a fuller extent of the picture, and I think that will give us the confidence to open up flights again. ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 26 ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ बीजेपी द्वारा रखे हुए कार्यक्रमां नूं खराब करन दी कोशिश उन्हां लोकां ने कीती जिन्हां नूं पंजाब दा अमन ते शांति अच्छी नहीं लगती। बठिंडा दे अंदर कार्यक्रम चल रहा सी, पुष्पांजलि हो चुकी सी। इहदे अंदर जिहड़ी पुलिस की भूमिका है वो प्रश्नां दे घेरे च है। चलते कार्यक्रम के अंदर पुलिस के 4-5 मुलाजम लाठी हाथ च फड़ते दौड़ते हुए आए, किसान आगे किसान आगे किसान आगे, दौड़ जाओ दौड़ जाओ दौड़ जाओ, लाठियां चलाना शुरू कर दी। पुलिस ने, मैं बड़े जोर नाल कह रहे हैं, और उस तो बाद जिहड़े 30-35 लोग ਜਿਹੜੇ ਕਿ किसान नहीं हो सकते, ਜਿਹੜੇ कि किसान के भेष के अंदर हुड़दंग मचाने लिए आए सी, उन्होंने उत्थे आके लाठियां भी चलाइया, कुर्सियां भी तोड़ियां
ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, सम्मान है, उन्होंने चित्र का अपमान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वी समर्पित मालवैन गलियारा के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सैक्शन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम नाल हरी झंडी दिखा के उद्घाटन किया। इस गलियारे का 351 किलोमीटर लंबा न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सैक्शन उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसनूं 5,750 करोड़ रुपए की लागत नाल बनाया गया है। उत्थे ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कई अंदोलनां और प्रदर्शनां विच देश दीआं जायदादां नूं नुकसान पहुंचाया जांदा है। ये जायदाद किसी सरकार या पार्टी की नहीं सगों आम जनता दी है। अजे विच जेकर किसी जायदाद नूं नुकसान हुंदा है तो गरीब दा नुकसान हुंदा है। मोदी ने कहा कि जेकर सियासी दलों का मुकाबला करना है तो बुनियादी ढांचे की क्वालिटी, स्पीड और स्केल ते चर्चा होनी चाहिए है। इस दे नाल ही अजीत खबरां दा बुलेटिन इत्थे ही खत्म हुंदा है। नवीं ते ताज़ा तरीन खबरां लैके फिर तो हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। सत श्री अकाल। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।